ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ हैं, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ हैं। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਖ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ? बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे पैगंबर मुहम्मद खिलाफ विवादित टिप्पणियों के मामले में भारत के भविष्य ते की असर है। इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साढ़े नालों तारीफ करवाने तो उस तो बाद डिबेट ओपन कर देंगे। मोहम्मद खालिद पोलिटिकल एनालिस्ट ने। मोहम्मद खालिद साहब विदेशी मामले के भी चंगी तरह जानकार है कि इन्होंने पता है कि पैगंबर मुहम्मद का विवाद है जोड़ा उसका असर है कितों तक होगा। ये पोलिटिकल साइंस के प्रोफैसर है तो इन्होंने सारी जानकारी है कि राजनीति शास्त्र इस मुद्दे को गांह कितों तक लैके जाऊगा। भारत के अंदरूनी हालात इस नाल किवें बदलणगे तो भारत के दुनिया में हालात है जोड़े वो किस तरीके नाल बदलणगे। मोहम्मद खालिद समझने की कोशिश करांगे। डॉक्टर खालिद तुहाडा बहुत स्वागत है सर। प्रेस अविनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने। प्रेस अविनाश सिंह ने बहुत लंबा समा पत्रकारिता की है तो इन्होंने पता है कि जो यहो जे विवाद होंदे आ तो उदों इस्लामिक मुल्क की करते हैं, जो UN में जाते हैं तो उत्थे इसका की असर होगा। तो प्रेस अविनाश सिंह समझने की कोशिश करांगे जोड़े दो आगू है जिन्हों ते एक्शन भी लिया गया उसके बावजूद रोज शांत क्यों नहीं हो रहा। ये प्रेस अविनाश सिंह समझने की कोशिश करांगे। प्रेस अविनाश सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। इरबाब सिंह गरीवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। इन्हों की पार्टी जो यहो जे संजीदा मुद्दे होंगे तो इन्हों की पार्टी इन्हों भेजती है। इरबाब सिंह गरीवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। विनोद भारती कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। इन्हों की धिर है जी भारतीय जनता पार्टी तो बाद दूजी वड्डी धिर है देश के विच, ते इस करके इन्हों तो भी सवाल होने लाजमी है कि विरोधी धिर वजों की सोचते हैं। विनोद भारती तुहाडा बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने इस डिबेट में आउण तो मना कर दिता, कहते साडे इस मुद्दे ते बोलना फिलहाल ठीक नहीं है तो इस करके असीं इस डिबेट में शामिल नहीं होवांगे। उन्हां दी लीडरशिप नूं पुछया भी गया पर उसके बावजूद उन्होंने मना करता, कहते असीं इस मुद्दे ते नहीं बोलना चाहुंदे। सब तो पहला सवाल मोहम्मद खालिद तुहानूं कोल। मोहम्मद खालिद ये मुद्दा है की है जिंदे ते इन्ने मुल्क है जोड़े रोह प्रगटा रहे हैं? मेरे को बड़ी लंबी सूची है खालिद साहब, जो मैं सूची पढ़ के सुनाऊंगा सर बड़ा लंबा वक्त लग जाऊगा। खालिद साहब देखो KP जी इतना हैगा कि कुछ हर रिलीजन दे विच कुछ ऐसी लाइन्स होंदियां जिन्हों के क्रॉस करना अपने आप नूं मुसीबत च पाउणा या जिहड़ा हैगा एक बहुत वड्डी गैर जिम्मेवारी दा काम करना होंदा है। वो देखो जिस वेले कोई भी व्यक्ति मुसलमान बनता है या जिहड़ा भी कोई मुसलमान है वो दो चीज़ां ते विश्वास रखता है ता मुसलमान है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। यानी रब ते अलावा कोई पूजन दे लायक नहीं है ते मुहम्मद रब दा रसूल है। ता यानी कोई भी व्यक्ति जब तक मुहम्मद नू नहीं मन्नेगा ओदा रब नू मनना भी जिहड़ा हैगा वो संदिग्ध है। रब तक मुहम्मद दे थ्रू ही पहुंचना है। एडी इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट मुहम्मद दी जिदे थ्रू सारा इस्लाम आया जी। इस करके अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट मुहम्मद दे अगेंस्ट कोई गल करता है, उन्होंने परसनैलिटी दे अगेंस्ट गल करता है, वो समझ लो रेड लाइन क्रॉस करने की गल है। और ये चीज जिहड़ी हैगी है पहला भी कई जगह ते होया, फ्रांस दे विच होया, नॉर्वे दे विच होया, कोई कार्टून बनाए गए वगैरह। उत्थे जिहड़ा हैगा मुसलमान कोई भी होवे, किसी भी फिरके दा होवे, किसी भी शिया होवे, सुन्नी होवे, वहाबी होवे, बरेलवी होवे, वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिलीजन सारे कंट्री एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जिथे तक सवाल हैगा प्रॉफिट मुहम्मद दी जात दे उपर, यानी उन्हां दी शान दे विच गुस्ताखी जिहड़ी हैगी है उहनूं कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता। इस्लाम दे विच इह है कि तुहाडे मां बाप, भैन भरा, बच्चे, उन्हां तो भी इंपॉर्टेंट जिहड़ा हैगा प्रॉफिट मुहम्मद है। सो इस करके ये जिहड़ा विवाद खड़ा होया है, ये विवाद उस परसनैलिटी दे अगेंस्ट
ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। देखो, तकरीबन 15 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्हों ने ओपनली मंग की है कि इनू कंडेम किया है और मंग की है कि माफी मंगी जाए। कुछ ने और कुछ ने साडे राजदूतां नू बुला के इतराज जाहिर किया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰ ਨਾ ਲੈਤੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਆਏਗਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਦੇਸ਼। ਪੈਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੌਬਸ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਈ ਰਾਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨਾਓ people are ready to alienate from you. ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਬੋਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਿਲੈਕਟਿਵ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੱਲ।
ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਕਾਲਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਓਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 57 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ 2014 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ 53% ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 53% ਤੋਂ 24% ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ 79% ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 43% ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਿਰਜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ। ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਯੋਧਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ। चलो ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा सर, थोड़े को वापस आ जाऊंगा। अहबाब गरेवाल, आम आदमी पार्टी का टेक की है ना मुद्दों ते? केपी जी देखो, सब तो पहला तो पैगंबर मुहम्मद बारे जो भी अपशब्द कहे गए बहुत माड़ा सी। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਫ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਆ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ 50% ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਬੈਲਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਹਬਾਬ गरेवाल, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਹਬਾਬ गरेवाल। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਕਰਾਈ ਹੋਈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਏਦਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ 20% ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਏਲੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ। केपी जी, बहुत सीधी जी गल है कि बहुत सारे इंडियंस इंडिया तो बाहर रह रहे ने, अरब कंट्रीज ने, वो और एहो जे कंट्रीज ने। मैं इंडोनेशिया और मलेशिया की गल करदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਚਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਜੂਬੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2024 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2029 ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਸਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ 2024 2029 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2023 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਯੂ ਫੀਲ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਜਦੋਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਂਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ठीक, एक होर छोटा वक्फा लूँगा, वक्फे तो वापस आऊँगा। डॉक्टर खालिद को मैं वापस जाऊँगा, उन्होंने तो मैं ये सवाल जरूर लेना है कि हुण जिहड़े इस्लामी मुल्क है कि है उन्हों का जिहड़ा रोह है कि उन्होंने कौन ठंडा कर सकता। वापस आ रहे हैं। एक बार थोड़ा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल असीं पूछ रहे हैं, पैगंबर मुहम्मद खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में भारत के भविख ते की असर है? खालिद साहब, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, UN ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੋਹ ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ? KP ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਡੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਆਨ ਦਵੇ, ਉਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਿਸਿਵਨੈਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GCC ਹੈਗੇ ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ OIC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ OIC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਤੇ ਆਇਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਰਕੀ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਮੂਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ KP ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਵਰਲਡਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ 56 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ OIC ਦੇ ਮੈਂਬਰ OIC ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਕਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਇਮੇਜ ਰੱਖਦਾ ਥਾ, ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਥਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ। KP ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆਨਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਤਰ, ਯਮਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ KP ਜੀ, ਸਿੱਖ 2 ਕਰੋੜ ਸੀਗੇ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2% ਆਬਾਦੀ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2% ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ 22 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2% ਜੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2% ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਈਸਿਸ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਰੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ BJP ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। KP ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਖ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, BJP ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 71.1% ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜੀ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 69.9% ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ MK ਸਟਾਲਿਨ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜयन बने, और 6वें नंबर ते केजरीवाल जी आए 55.9% ते, और 7वें नंबर ते हेमंत विश्वास शर्मा जी आए 56% ते, पर वो भी पुराने कांग्रेसी है। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ यूपी ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਸਰਵੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 42% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ 58% ਵੋਟ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੀ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਜਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਆਊਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ इंडिया साडा भारत साडा हिंदुस्तान इंपोर्टेंट है और साडे हिंदुस्तान जेडे इंडिया तो रह रहे हैं उन्हां दी सिक्योरिटी भी इंपोर्टेंट अनु एक शरारत एक पत्थर नाल शरारत होंदी है कि जिथे भी होंदी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਸ देखो अरब वर्ल्ड या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज ने जब वो इकट्ठे होते हैं एक बार वो बहुत बड़ा है सानू के बारे सोच चक्के ठीक है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਉਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ मैं आ रहा बाब जी, आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आ जाऊंगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है सरकार ਦੀ। देखो सारे मजहब बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इस करके ये सारे मजहबां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੰਗੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 50 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਲਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੋਲਨ ਚ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਕੂਲਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ? ਸਰ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ TRS ਹੈ, ਭਾਵੇਂ TMC ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਊਂਟਰ देयर ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਫੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਓਪਨਲੀ। ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਵਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 2013 ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੋਲ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪਸਲੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਫ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਇਟਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 3 ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਨਾ ਜੀ। ਨਾਵਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਕੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਂਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਤੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੇ ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਸਰ। ਗੈਸ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਸੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਪ੍ਰਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਮਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਵਾਦ ਮੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਨੂਪੁਰ ਨਵੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।